హలో అండ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణాస్ ట్యూటోరియల్స్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే చెప్తాను. సో అవి మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న టీఎస్ లాసెట్ కావచ్చు, ఏపీ లాసెట్ 2022 కావచ్చు అండ్ క్లాట్ కావచ్చు, అన్నిటికీ కూడా యూజ్ అవుతాయి. సో బిఫోర్ దట్ let me tell you these are the important features of Unacademy platform. Raise a hand and talk to the educator in live class. There will be unlimited quizzes. You can access live and recorded sessions anytime, anywhere. It is a good opportunity to learn from the best educators and NLU alumni. There will be weekly events like Know Your Exam, Topper Strategies, NLU Experiences by faculty. You can also access to national mock test and sectional tests. NLU Stalwarts is a beginners batch for CLAT 2023 aspirants. So it will be starting on December 3, 2021, English plus Hindi. It is a 1-year course. Ignite is a 6 months batch for CLAT 2022 aspirants. So starting on December 1, 2021, that is today, in English plus Hindi, it is a 6 months batch. Use code GKK10 for additional 10% discount on any subscription. Okay, if you are taking any subscription on Unacademy platform, use code GKK10 to get 10% off. Life is future for the students. You can read all the 3 easy steps. There will be weekly tests like Unacademy Law Aptitude Test, 60 minutes, 60 questions, 60 marks, which goes live on every alternate Saturdays at 11 a.m. and weekly T20 tests, quick 20 minutes revision test for your everyday practice, 20 minutes, 20 questions, 20 marks. Monday English, Tuesday Quant, Wednesday Logical Reasoning, Thursday Legal Aptitude, Friday Current Affairs and GK. Subscribe to Unacademy CLAT and stay tuned. Comment on our videos and let us know what you feel. Do show us some love by liking and sharing our videos. Yeah guys, without wasting any time, let us get started and look into the current affairs of December 1, 2021. So కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో at later stages I will be dealing more and more current affairs, but at the initial stage we'll be seeing only some important. సో ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 1ని మనం వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డేగా పేర్కొంటాము. సో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము. సో యాజ్ యూ ఆల్ నో, December 1st is celebrated as World AIDS Day. So it is one of the 11 official global public health campaigns of WHO. మిగతా 10 క్యాంపెయిన్లను మీరు ఒకసారి క్లియర్గా చదవండి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు సేవ్ యువర్ టైమ్, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు రీడ్. నెక్స్ట్ థీమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే 2021 ఈజ్ ఎండింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, థీమ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాసెట్లో థీమ్స్ అడుగుతుంటారు ఎవ్రీ ఇయర్. ద లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ నవంబర్, ఓకే, లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ నవంబర్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ యాజ్ ఎయిడ్స్ అవేర్నెస్ వీక్. సో అత్యధిక ఎయిడ్స్ కేసులు కలిగి ఉన్న దేశాలలో సౌత్ ఆఫ్రికా మొదటి స్థానంలో ఉంటే, నైజీరియా 2వ స్థానంలో ఉంది, ఇండియా 3వ స్థానంలో ఉంది. ఇది 2018 లెక్కల ప్రకారం అనమాట. యాజ్ ఓకే, బై కన్సిడరింగ్ 2018 స్టాటిస్టిక్స్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్, నాకో అంటాము. నాకో, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ నాకో అంటే నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్. అరౌండ్ 2.4 million people live with AIDS in India as of 2017. India fights the disease through antiretroviral drugs. So antiretroviral drugs, retroviral viruses తో పోరాడడం జరుగుతుంది. సో రిట్రోవైరల్ వైరసెస్ ఆర్ RNA బేస్డ్ వైరసెస్ లైక్ HIV అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. సో 2-3 యాంటీ రిట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ని కలిపి మనం ఇచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం హై యాక్టివ్ యాంటీ రిట్రోవైరల్ డ్రగ్స్ అంటాము. ఓకే, HAARD. నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1992 under the Ministry of Health and Family Welfare. Next current affair is all about judges bill. So సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్కి సంబంధించి అడిషనల్ పెన్షన్ ఆన్ అటైనింగ్ ఏ సర్టైన్ ఏజ్కి సంబంధించిన బిల్ ఇది. సో జనరల్గా పెన్షన్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ స్లాబ్ బేసిస్ ఆఫ్ వేజ్ ఫర్ జడ్జెస్. ఎగ్జాంపుల్ 80 to 85 ఏజ్.
అండ్ 86 to 90 ఒక స్లాబ్, 91 to 95 ఒక స్లాబ్, 95 or 96 to 100 ఒక స్లాబ్. సో ఆ విధంగా ఆ స్లాబ్ని బట్టి వాళ్ళకు పెన్షన్ అనేది మారడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు ఒక జడ్జ్, రిటైర్ అయిన జడ్జ్ 80లోకి ఎంటర్ అవుతాడు, అంటే 79లో లాస్ట్ రోజు అయిపోగానే 80 స్టార్ట్ అవుతాయి. సో ఆ స్టార్ట్ అయిన రోజు నుంచి ఆ స్లాబ్ కన్సిడర్ చేసి ఆ పెన్షన్ ఇవ్వాలా, లేదా 80లో లాస్ట్ రోజు అయిపోయిన తర్వాత, ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 80 అప్పుడు మనం ఆ ఫస్ట్ రోజు నుంచి ఇవ్వాలా అనేది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్. సో నౌ ద కన్ఫ్యూజన్ ఈస్, షుడ్ ద పెన్షన్ బి గివెన్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ when he completes the age or the day of the month when he enters the age. The bill inserts explanation about this issue. So bill ఏమంటుంది మరి అంటే, పెన్షన్ షెల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ద ఏజ్. 80 అయిపోయిన తర్వాతే అతనికి ఇవ్వాలని చెప్పేసి అంటుంది ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ నాట్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్. ఎందుకంటే అప్పుడే అతనికి స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఇంకా 80 కాలేదు, ఆ స్లాబ్ ఒక రాడు అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్, ఇన్ 2018 ద గువాహతి హైకోర్ట్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లార్జెస్ట్ టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ 2020 మధ్యప్రదేశ్ హైకోర్ట్ సెడ్ క్వైట్ ఆపోజిట్ టు వాట్ సెంటర్ ఈస్ సేయింగ్ నౌ. సెంటర్ ఇప్పుడు చెప్పే ప్రపోజల్కి అపోజిట్గా, అంటే ఎంటర్ అయిన ఫస్ట్ డే నుంచే ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ రెండు కోర్సు ఆయా సమయాల్లో ఉద్ఘాటించడం జరిగింది. రైట్, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 125 జడ్జెస్ యొక్క శాలరీస్ గురించి డీల్ చేయడం జరుగుతుంది. పార్లమెంటు వాటికి సంబంధించిన చట్టాలు తీసుకొని వస్తుంది. అండ్ షెడ్యూల్ నెంబర్ 2 మనకు శాలరీస్ అండ్ అలయన్సెస్ గురించి మాట్లాడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రెఫరెన్స్ టు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో అదర్ వన్ లైనర్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో బార్బడోస్ అన్న దేశం వరల్డ్స్ న్యూయెస్ట్ రిపబ్లిక్ దేశంగా అవతరించింది. డేమ్ శాండ్రా బ్రునెల్లా మెసోన్ మొదటి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు రిపబ్లిక్ కంట్రీకి. ఓకే, మెసోన్ అన్న పేరుని మర్చిపోకండి. నెక్స్ట్, ద ఉత్తరాఖండ్ గవర్నమెంట్ 2019, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, 2019లో తీసుకొచ్చిన చార్ధామ్ దేవస్థానం మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ విత్డ్రా చేసుకుంది ఇప్పుడు. నెక్స్ట్, తెలుగు లిరికిస్ట్ అయిన సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి ఊపిరితిత్తుల సమస్యతో బాధపడుతూ నిన్న హైదరాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్లో తుది శ్వాస విడవడం జరిగింది, పరమపదించడం జరిగింది. సో హీ వాజ్ అవార్డెడ్ విత్ పద్మశ్రీ. సో దట్స్ ఆల్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా సజెషన్స్ ఉన్నా, ఫీడ్బ్యాక్స్ ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీలో ఎవరైనా లా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే దేనికి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అన్నది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. కీప్ స్మైలింగ్.